सो सिंह साहब जी ने जिस भावना दे विच सानू बचन सुनाए ने, धन्नवाद है। एक गल बड़ी प्यारी सिंह साहब कर रहे सन, कथनी ते करनी। नौजवान वीरों, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, अज दे दौर दे विच सियाणा मनुख वो गिणिया जा रहा जिहदे कोल गल्लां बड़ियां चतुर ने, पर जदों असीं धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी की बात करते हैं तो उत्थे गल्लां दी चतुराई नहीं चल रही, उत्थे जीवन दे अमल महान ने। एक पासे गल आउंदी है, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे पड़पोते, बहुत चतुर है, बड़ा विद्वान है और बड़े कमाल दा लिखारी है। मेहरबान पुत पिरथीए दा पोते ने गुरु रामदास महाराज जी दे। मेहरबान पुत पिरथीए दा कविश्री करे हिंदवी पारसी, नाले गुरमुखी पढ़े, तिन भी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक का ही पाई। पिरथी चंद दा पुत्र मेहरबान गुरु रामदास महाराज दे पोते, क्षमा करियो। हुण चतुर बड़ा है, सियाणा बड़ा है, बुद्धि बड़ी तीखण है, इन्नी खूबसूरत नकल करता है कि अज तक लोगों को पता नहीं लग्या, जिहड़े सधारण लोग सन, कि फर्क की है। हूबहू गुरु साहब जी की नकल करके बाणी रचनी शुरू कर दी। इन्ना चतुर, इन्ना निपुण, जे अकल करके वेखीए तो इन्नी तीखण बुद्धि, कावकता, तुकांत, तोल, पिंगल, बड़ा माहिर है जी, बड़ा गुणी है। पर जदों असीं अमल वेखदे हां ते जिवें वो बाणी दी रीस कर रहा है, अमलां विच गुरु दी रीस नहीं है। अमलां विच की है? लोभ है, तृष्णा है। ते अगे उहदा पुत्र की करदा, सोढी हर जी, कि गुरु तेग बहादुर महाराज जाते हैं तो वह कहता मेरा कब्जा है हरमंदर साहब दे उत्ते, मैं कब्जेदार हाँ, मैं इत्थों दा मालिक हाँ, मैं इत्थों दा प्रबंधक हाँ, ते मैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं अंदर ही नहीं वड़न देना जी। कब्जा जे होया, मान सन्मान देना, सिरोपाओ देना, सत्कार देना, वो तो दूर की गल है, इनकारी हो जाता। मैं गुरु जोत दे वारस ने गुरु तेग बहादुर जी, तो इनकारी हो जाता कि मैं गुरु तेग बहादुर जी नूं सिरोपाओ नहीं देंगा, मैं गुरु तेग बहादुर जी नूं मत्था भी नहीं टेकन देंगा, मेरा कब्जा है। तो दरवाजे बंद कर लेंदा जी। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज धीरज की मूरत बाहर ही बैठते हैं, वाहिगुरू जी के शुक्र के अंदर करते का ध्यान धरते हैं। जिथे तुसीं अज दर्शन करते हो श्री अकाल तख्त साहिब वाली बाही च, बड़े धीरज नाल महाराज, हालांकि जे सतगुरु जी चाहते तो 500 जथा जड़ा सी हथियारबंद का बाबा मक्खण शाह जी की अगवाई च वो नाल सी जी, पर सच्चे पातशाह जी बड़े सबर नाल वापस मोड़ आते। हुण वो भी गुरु की कुल विचों है जिन्हां कोल सिर्फ कथनी है। पिरथी चंद का पुत्र है, कथनी बड़ी खूबसूरत है, बड़ा चतुर है, बड़ा विद्वान है, पर करनी नहीं है। करनी विच ईर्खा है, नफरत है, वैर है, घृणा है, हंकार है, पकड़ है, लभ है ना अंदर। जिन्ना लभ मजबूत है उन्ना कब्जा करके बैठा है, वो कब्जे नूं छड्डना नहीं चाहता। तो उन्होंने डर आता है भी जे गुरु नानक जोत अंदर आके बैठ गए तो किते मेरा कब्जा ना टुट जाए। दूसरे पासे असी जो गुरु संतान की बात कर रहे हैं, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी होरां दी, ते सिंह साहब जी ने इस गल ते जोर दिता भी उन्हां कोल करनी है। असी जे ते गल्लां नाल प्रभावित होना है तो फिर तो असी पिरथी चंद दे पुत्र मेहरबान वर्गे बनांगे, तो जे असी अमलां नाल प्रभावित होना है तो फिर असी कलगियां वाले साहब दे लाल बाबा फतेह सिंह जी वर्गे बनांगे। गुरु नानक दे घर दे अंदर जिन्हों प्रवानगी की मोहर लगी है ना, वो बारी भेख ते बारी गल्लां वाले नूं नहीं लगी, वो दिलों जुड़िया होया नूं लगी है। ते दिलों जुड़िया होया वो है जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कहिया रे सोई,
ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਦਮਾਲੇ ਹਨ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਘਸੀ ਹੋਈ, ਆਖਰੇ ਲੜ ਤੋਂ ਫਟੀ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ, ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਦਾ ਸੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਕੀਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਫਰਲਾ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਮਾਲੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਡੌਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਕਦੇ ਆ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਮਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਸਤਾਰਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹਤਾਂ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਸਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜੱਗ ਜੀਤ। ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੱਲ ਕਥਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਈਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਲਾਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ 4, 6, 10 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਵਾੜੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ, ਇਸਰਾਇਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਹੈ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕੇਵਲ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਲੱਗੀਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਇਖਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਰ ਗਰਵ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੁੰਦਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਪੱਬ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਵੈ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਖਲਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਖੇਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ, ਛਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ
कि मैं तो इन्हों जंगलों च रहिंदे लुटेरे समझदा सी कि मैनूं लुट रहे आ। कहंदे लुट नहीं रहे, ये गरीबां दा धन गरीबां च वंडदे आ। ते उस अबदाली नूं भी कहना पिया सी कि वो दिन दूर नहीं जिदन ये धरती दे उत्ते बादशाह बन के बैठणगे। वो इखलाक दी चर्चा वैरी भी करदा सी, दुश्मन भी करदा सी। सो गल सिर्फ साडे बाहरले पहरावे दी नहीं। बाबा फतेह सिंह जी का जो सन्मान अज सिर झुक रहा तो करनी करके झुक रहा, उस करनी नूं तुसीं नमस्कार करन आए हो। वड्डे वड्डे समागम लिखे जा रहे हैं, बहुत सुचज्जे प्रबंध गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब वालों जो सारा प्रबंध किया गया, जो कौम की संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहयोग दिंदी है, असीं उस सहयोग अगे सिर झुकाउंदे हां। आप जी ने मैं पहला भी बेनती की, 4 समागमां दे लाहे जिहड़े साहिबजादियां दी शहीदी नाल जुड़े हुए आ। भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी कौम के श्रोमणी कथाकार, उन्होंने 4 समागम माछीवाड़ा साहब, चमकौर साहब, पहला चमकौर साहब कल तो शुरू होणगे, फिर माछीवाड़ा साहब, तो फिर 17 तरीक नूं श्री फतेहगढ़ साहब, तो 18 तरीक नूं गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहब। उस तो अगे मैं एक गल बड़ी स्पष्ट करनी चाहता कि तुसी बिल्कुल अपनी सोच विच इहनूं क्लीयर करो कि क्योंकि तुहानूं लोकां ने पुछना है। जदों सफरे शहादत की गल चलती है ना, तो जदों ये वीर फोन करके पुछते हैं कि सफरे शहादत कदों शुरू कर रहे हो, बड़ा अजीब लगता है। ऐ लगता कि 8-10 सालों में अजे तक असी सुनेहा नहीं दे सके। वो असी नहीं शुरू करना, वो सफ़र इतिहासक है। तो इतिहासक तरीकों ने जदों असी अपने जेहन च वसा लांगे ना, क्लीयर कर लवांगे कि किहड़ी रात कित्थे कट्टनी है, तो सानू हर साल पुछना नहीं पएगा कि कदों शुरू कर रहे हो, बल्कि सफ़र बाबियां ने शुरू करना है तो असी उन्हां दे चरनां च पिछे पिछे तुरना गुरमुखो। तो वो सफ़र शुरू हुंदा है। मैं फिर क्लीयर कर रहा, 6 पोह की रात नूं कलगीधर पातशाह श्री आनंदपुर साहब नूं त्यागदे आ, छड्डदे आ। 7 पोह के अमृत वेले सतगुरु जी सरसा के तट ते परिवार के समेत ने, ते सरसा पार करदियां यही जिहड़े 2-4 घंटे सी इन्हां दे विच ही विछोड़ा पैंदा 7 पोह नूं। महाराज श्री चमकौर साहब पहुँच जाते हैं, वड्डे लाल ते 5 प्यारे ते बाकी सिंघां नाल 40 को गिनती सी कुल मिला के। माता सुंदर कौर माता साहब कौर जी रात 7 पोह की उच्चा खेड़ा महला रोपड़ च उत्थे कटदे आ। ते धन मां गुजरी जी, धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी 7 पोह नूं कुम्मे माशकी दी शन पहला पड़ाव परिवार नालों विछड़ के फतेहगढ़ साहब पहुँचण तक का पहला पड़ाव। पहले पड़ाव का मतलब की है कि सफ़र शुरू हो गया जिहड़ा शहीदी तक पहुँचना, तो शहीदी तक पहुँचण का पहला पड़ाव है सरसा के तट के उत्ते शन बाबा कुम्मा माशकी 21 दसंबर 7 पोह जिथों गंगू मिलता है, तो अगले दिन 8 पोह नूं मतलब 22 दसंबर नूं अपने पिंड लैंदा सहेड़ी, तो फिर उत्थों कैद करवा के 9 पोह नूं 23 दसंबर नूं साहिबजादे ते माता जी मुरंडे कोतवाली च हन, तो 24 दसंबर नूं 10 पोह नूं साहिबजादे श्री फतेहगढ़ साहब जिन्हों सरहंद कहंदे सी उस वेले। ये तो बाबा फतेह सिंह दी करनी करके धरती वस रही है भाई। इनू फतेहगढ़ साहब कह के असीं मत्था टेक रहे हैं ना, ये जुल्मो सितम की धरती सी, इत्थे पाप की इंतहा हुंदी सी, इत्थे सत टुटदा सी, इत्थे पत्तां रुलदियां सन, इत्थे कहर वरतदा सी, ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाला ने अपना खून सिंजिया। इस धरती ते वसन वाले साडा फर्ज बहुता वड्डा हो जाता है कि ये कण कण विच इहदी मिट्टी दे अंदर धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दा खून रचिया होया है। सो वो तरीकां 21, 22, 23, 24 सफरे शहादत दीयां तरीकां ने। फिर 25, 26 ते 27 तरीक नूं शहीदी नगर कीर्तन पूरे 9 बजे। कुछ पेजेस के उत्ते ना गलत जानकारी पाई जा रही है, 10 बजे भी लिखा होया, शायद तुसीं लिखिया। बिल्कुल गलत जानकारी साझी ना करो, तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते हो, अपने आप ना पावो इदां। पूरे 9 बजे 1 मिनट का फर्क नहीं पैंदा। इस पक्ष तो प्रबंध के पक्ष तो पूर्ण तौर पर ध्यान रखा जाता है। 27 तरीक नूं नगर कीर्तन शुरू होएगा। ज्योति स्वरूप साहब जी की संपूर्णता होनी है।
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 25 ਦਸੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। 25 ਦਸੰਬਰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। 25 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਲਾ ਲਹੂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਟੌਫੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਓ, ਮੇਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 10, 15, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵੰਗਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਓ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਓ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਨਾਮ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਸ਼ਨ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਸਾਂ 2 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਬਿਖੜਾ ਹੈ, ਪੰਧ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ 2 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਸਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਿਹੇੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ। ਇਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਬੜੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਸੇਜ ਜਦੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਘੁੱਟੋਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੱਘ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਥਾ ਲੇਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो जरूर आप जी ने दूजिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ